హాయ్ స్టూడెంట్స్, మనము ముందు వీడియోలో 9th క్లాసులో థర్డ్ సమ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫోర్త్ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఫైండ్ ద జీరో ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేసెస్. ఫస్ట్ వన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. ఓకే, సో దీనికి జీరో ఆఫ్ ది పాలినామియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎన్ఆర్డి ఫోర్త్ బిట్. First one, f of x is equal to x plus 2. So f of x is equal to 0 అని అనుకున్నప్పుడు let f of x is equal to 0. So 0 is equal to x plus 2. So x is equal to ఈ 2 ఇటు వచ్చేస్తే -2. సో -2 అనేది జీరో ఆఫ్ ది పాలినామియల్ అవుతుంది. f of -2 is zero of the polynomial. Next, second one, f of x is equal to x minus 2. Let f of x is equal to 0. So 0 is equal to x minus 2. So దీని left side తీసుకొస్తే x is equal to 2. So f of 2 is zero of the polynomial. Okay, next, third one, f of x is equal to 2x plus 3. Let f of x is equal to 0. 0 is equal to 2x plus 3. Okay, so ఈ 3ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం. -3 is equal to 2x. x is equal to -3/2. So f of -3/2 is zero of the polynomial. Next, fourth one, f of x is equal to 2x minus 3. Okay, so f of x is equal to 0. 0 is equal to 2x minus 3. So left side ko say 2x is equal to 3. X is equal to 3/2. So f of 3/2 is zero of the polynomial. Next, fifth one, f of x is equal to x square. Let f of x is equal to 0. So 0 is equal to x square. So x is equal to 0. So f of 0 is zero of the polynomial. Next, sixth sum. ఏంటి? f of x is equal to px. p not is equal to 0 కాదు అని చెప్తున్నాడు. సో px అంటే let f of x is equal to what? 0. So 0 is equal to px. x is equal to 0/p. సో p not is equal to 0 కదా, అంటే 0/1, 0/2 అలా వస్తుంది అన్నట్టు. సో x is equal to 0 అని. సో p of 0 is zero of the polynomial.
Next, seventh one. F of x is equal to px plus q. P naught is equal to 0. P comma q are real numbers. Okay, P comma Q are real numbers anta. So let f of x is equal to ఏమనుకోవాలి 0. 0 is equal to px plus q. So px is equal to minus q. X is equal to minus q by p. So f of minus q by p is 0 of the polynomial. Okay, next, fifth sum. What is the fifth sum? If 2 is a 0 of the polynomial, p of x is equal to 2x square minus 3x plus 7a, then find the value of a. 2 అనేది 0 of the polynomial అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఏంటిది? p of x is equal to 2x square minus 3x is plus 7a. So p of 2 value 0 of the polynomial అంటే 0. 2 into 2 whole square, 3 into 2, 7a. So 0 is equal to 2 into 2 into 2, 3 2s are 6, 7a. So 0 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 6 plus 7a. 8 minus 6, 2 plus 7a. సో ఈ 7a ఇక్కడ పెట్టేసి 2ని తీసుకొద్దాం. మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 7a. a ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 2/7. సో ఏ వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ 0 and 1 are the zeros of the polynomial, f of x is equal to 2x cube minus 3x square plus ax plus b. Then find the values of a and b. So 0 and 1 are zeros of the polynomial anta. Okay, so f of x is equal to 2x cube minus 3x square plus ax plus b. First 0 ని find out చేద్దాం. 0 is equal to 2 into 0 cube, 3 into 0 square, a into 0 plus b. 0 is equal to 0 minus 0 plus 0 plus b. So b is equal to 0. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు. అదే 1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 0 is equal to x is equal to 1 ఇక్కడ, x is equal to 0 ఇక్కడ. సో 2 into 1 cube, 3 into 1 square, a into 1 plus b. So 0 is equal to 2 minus 3 plus a plus b. 2 minus 3 minus 1 plus a plus b. So is equal to 0. Okay, a plus b, ఈ మైనస్ వాల్యూని వీటి తీసుకొస్తే ప్లస్ 1 అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ 1, substitute for equation 2. So b is equal to 0 ని a plus b is equal to 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో a plus 0 is equal to 1. Now a is equal to 1. సో ఇప్పుడు మనకు వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా. a is equal to 1, b is equal to 0.
అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డివైడింగ్ పాలినామియల్స్. ఓకే, సో డివైడింగ్ పాలినామియల్స్ అంటే మామూలుగా మనం డివిజన్స్ ఏ విధంగా చేస్తామో అదే విధంగా చేస్తాము, కానీ అక్కడేమో ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు పాలినామియల్ ఇస్తాడు అంటే వేరియబుల్స్ తోటి మనకు ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మనకు అక్కడ డివిజన్ సమ్లో ఏం చేస్తాము, 2 వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు 25 and 3 అంటే 25/3, 3ని 25 తోటి డివిజన్ చేస్తే 25ని 3తో డివిజన్ చేస్తే 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24. సో మనకు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. డివిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అంతే కదా. సో దాంట్లో డివిడెంట్ అంటే 25, డివైజర్ అంటే 3, కోషియంట్ అంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సరు ప్లస్ రిమైండర్ ఏముంటుందో అది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనము ఫ్యాక్టర్స్లో చేసేటప్పుడు కూడా చేస్తాం. 20 అంటే 4 into 5, 4 5s are 20 ప్లస్ 0, రిమైండర్ 0. ఓకే, సో మనము ఈ ఫార్ములా డివిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్, దీంతో మనం డివిజన్ను చెక్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో అలాగే ఇక్కడ మనకు కొన్ని సమ్స్ ఇచ్చాడు. సెకండ్ వన్ ఏమిచ్చాడు, డివైడ్ ద పాలినామియల్ 3x³ ప్లస్ x² ప్లస్ x బై ద మోనోమియల్ x తోటి డివైడ్ చేయమంటున్నాడు. మనం మామూలుగా న్యాచురల్గా ఏం చేస్తాము, నెంబర్స్ తోటి డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ పాలినామియల్స్ ఉంటాయి కదా, వేరియబుల్స్ తోటి డివైడ్ చేద్దాం. సో 3x³ ప్లస్ x² ప్లస్ x బై x. సో దీన్ని మనము 3x³ బై x డివైడ్ చేద్దాం ఒక్కొక్క దానికి. x² బై x ప్లస్ x బై x. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎక్స్కి ఇక్కడ 1x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అప్పుడు 3x² మాత్రమే లీవ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్కి ఇక్కడ x లీవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓన్లీ x మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్కి ఈ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది 1. సో క్యాన్సిల్ అవుతే నెక్స్ట్ 3లో 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అప్పుడు దీన్ని నేను ఇలా చూపిస్తాను ఆవిడ. 3 into x into x into x బై x, అప్పుడు దీనికి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ప్లస్ x into x బై x, దీనికి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ప్లస్ 1. సో 3x² ప్లస్ x ప్లస్ 1. ఇలా ఊరికే రాయడం కంటే మనము ఇక్కడ డౌన్లో ఒకటి x ఉంది అంటే అప్పుడు ఒక x క్యాన్సిల్ అవుతే ఇంకా 2 xలు ఉంటాయి అనేది చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద డివైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు, కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మనకు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు. 2x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ x. సో మనం రాద్దాం 2x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 బై x. సో ఎవ్రీ టర్మ్కి మనం డివైడ్ చేద్దాం. 2x² బై x, x బై x ప్లస్ 1 బై x. సో ఇక్కడ 2xలు ఉన్నాయి, దాంట్లో 1x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2x ప్లస్ ఈ ఎక్స్కి ఈ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది 1. ఇది క్యాన్సిల్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి 1 బై x. సో మనం డివిజన్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది. సో ఇట్ ఏ పాలినామియల్ అని క్వశ్చన్ వేసాడు. సో ఇది నెగటివ్ నెంబర్, మనకు నెగటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్, ఇది పాలినామియల్ కాదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ 2x ప్లస్ 1
ఇది ఎక్స్ పైకి వెళ్ళిపోతే -1 అవుతుంది. సో మనకు పవర్స్ అనేది నెగిటివ్లో ఉండకూడదు. అప్పుడు నెగిటివ్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ద మనకు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్ అని చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే డూ దిస్లో ఉన్న సమ్స్ని మనం చేద్దాం. ఓకే, సో డూ దిస్లో ఏమున్నాయి సమ్స్? డివైడ్ 3y cube ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ y బై y తోటి డివిజన్ చేయమంటున్నారు. సో 3y క్యూబ్ ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ y బై y. మళ్ళీ ఈ టర్మ్ని డివైడ్ చేద్దాం. 3y క్యూబ్ బై y, 2y స్క్వేర్ బై y, y బై y. సో ఇక్కడ ఈ వైకి ఇక్కడ 1y క్యాన్సిల్ అవుతే 2y స్క్వేర్, ఇక్కడ వైకి ఈ y క్యాన్సిల్ అవుతే 2y. దిస్ ఈజ్ ద 1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? డివైడ్ 4p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2 బై 2p తోటి డివైడ్ చేయమంటున్నాడు. సో 4p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2 బై 2p. సో ఎవ్రీ టర్మ్ని డివైడ్ చేద్దాం. 4p స్క్వేర్ బై 2p ప్లస్ 2p బై 2p ప్లస్ 2 బై 2p. ఓకే, సో 4ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? 2 ఇంటూ 2గా రాయచ్చా? ఇంటూ p ఇంటూ p 2p. సో 2p బై 2p 2 బై 2p. ఓకే, ఈ 2కి ఈ 2 క్యాన్సిల్, ఈ 2pకి ఈ 2p క్యాన్సిల్, ఈ pకి ఈ p క్యాన్సిల్, ఈ 2కి ఈ 2 క్యాన్సిల్. 2p ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 బై p. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డూ దిస్ సమ్స్. ఓకే, నౌ ఎగ్జాంపుల్ 6th. డివైడ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ 1 బై x ప్లస్ 1. సో ఇప్పటి వరకు మనము ఏం చేసాము? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ 6 నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? నా డూ దిస్ సమ్స్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6 నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.